Okay, my dear students, very good morning to you. Today we are learning about simple sentences with two objects. How the two objects change into passive voice in simple sentences. Okay na? ఇంతవరకు మనం ఏం చేసామంటే ఒక సెంటెన్స్లో ఒక సబ్జెక్టు క్రియ అలా ఒక సబ్జెక్టు వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్తో చేసాం. కానీ ఇప్పుడు మనం చేయబోయేది ఏంటంటే ఒకే సెంటెన్స్లో టూ ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి ఏ రకంగా మనం సెంటెన్సెస్ రాసుకోవచ్చు, రాసుకున్న దాన్ని ప్యాసివ్ ఏ రకంగా మార్చవచ్చు చూద్దాం. కదా రాచల్ will give you some advice. This Rachel will give you some advice. We can find here two objects in this sentence. Subject is Rachel and verb is will give. Object one is you, object two is advice. So a sentence which has two objects that can be written in passive voice in two ways. A sentence that has two objects referring to one object, one subject, one object to a person and one object to a thing. So these sentences can be written in two ways in passive voice. First you take the object one you as a subject you and use the what the will is a future denoting modal auxiliary. You will and what we have to use will after when we find will, shall, can, could, may, might, must, dare, need, ought to, used to, is to, ought to, am to, was to, or have to, has to, had to. We have to use the be form be after the auxiliary. So we have written the object you here as the subject and use the be form modal auxiliary will and use the be form be. You will be and the V3 of the give is give, gave, given. So you will be given some advice. You will be given some advice and use the preposition by and you will be given some advice by. See, a subject Rachel will become object. So by Rachel. Am I clear to you? First, the sentence Rachel will give you some advice. The sentence has two objects. One object is you and another object is some advice. Take this first object you and you write you. Use the be form future auxiliary will and use the be form will be. You will be and D3 of the verb given. So you will be given some object. Second object is some advice. You will be given some advice. Use the preposition by and Rachel the subject becomes object. So the sentence is right. You will be given some advice by Rachel. Next, take the another object advice. How now we write with another object some advice. Some advice. Use the same modal auxiliary will and use the be form be. Some advice will be given. Here we have to remember one point. When we take the object, when the object refers to a thing, we have to use to before another object that refers to some person. So some advice will be given to you by Mr. Rachel. అర్థమైంది ఇక్కడ చెప్తాను నేను. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ సమ్ అడ్వైస్ సబ్జెక్ట్ గా చేసుకున్న తర్వాత విల్ అనే మోడల్ ఆల్రెడీ రాసాము. తర్వాత బి ఫార్మ్ ఏంటి బి రాసాము. అంటే యూ విల్ బి పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆఫ్ ది వర్బ్ గివ్, గేవ్, గివెన్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ రాసాము. యూ విల్ బి గివెన్ సమ్ అడ్వైస్. ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువుని సూచిస్తున్నదో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే వస్తువుని సూచించే ఆబ్జెక్ట్ మనం సబ్జెక్ట్ గా తీసుకొని రాసేటప్పుడు
దాని అప్పుడు పర్సన్స్లో పర్సన్స్ ముందు రెండవ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందా, అలాంటి రెండో ఆబ్జెక్ట్ పర్సన్స్ డినోట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ ముందు టు అనే ఒక మన ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ యు. ఇక్కడ ఆ సమ్ అడ్వైస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుని సబ్జెక్ట్ గా తీసుకుని మన సెంటెన్స్ రాసినప్పుడు ఏమైంది, సమ్ అడ్వైస్ విల్ బి గివెన్. ఇక్కడ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, యు. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ యు అనే ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఒక పర్సన్స్ సంబంధించిన అంటే వ్యక్తికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు దాని ముందు ఏంటంటే టు అనే ఒక ప్రిపోజిషన్ లేదా ఇన్ఫినిటివ్ అనుకోండి దాన్ని ఉపయోగించాలి మనం. So some advice will be given to you by preposition and object subject or Rachel will become object. Now the sentence is some advice will be given to you by Rachel. Mano in the above sentence when we start the sentence you would not we have not used the to the word to, but here when we rewrite the sentence with some advice is an object that refers to a thing. ఒక వస్తువు కాబట్టి ఒక వస్తువు ఒక భావన ఒక తీసుకున్నాం కాబట్టి దాని ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకున్నప్పుడు రాసినప్పుడు మాత్రమే టు అనే ప్రిపోజిషన్ మనం రాస్తాం. దేని ముందు, వ్యక్తిని సూచించే ఆబ్జెక్ట్ ముందు మాత్రమే ఇక్కడ మనం టు అనే ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించుకున్నాం. చూసారా, ఈ సెంటెన్స్ లో లేని టు ఇక్కడ సెంటెన్స్ లో వచ్చిందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ I sent him a gift. ఇది కూడా చూడండి, సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఐ, వెర్బ్ ఏంటి సెంట్, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ 1 ఆబ్జెక్ట్ 2. వీటిని ఏమంటారంటే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే జనరల్గా మనం ఆబ్జెక్ట్ 1 ఆబ్జెక్ట్ 2 అంటాం. మన ఇష్టం డైరెక్ట్ అవ్వడం వాస్తవానికి ఏంటంటే వాటిని డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని అనాలి. అది అంటే మనకి రాను రాను హై క్లాసెస్కి వెళ్ళే కొద్ది ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఆ స్థాయికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీస్ హ్యావ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యావ్ సమ్ నేమ్ దట్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ సెంటెన్స్ ఏ రకంగా మనం ఈ 2 వేస్లో ఏ రకంగా ప్యాసివ్లో మనం 2 రకాలుగా ప్యాసివ్లో ఎలా మార్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏం చేసాము, యు అనే సబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్ 1 తీసుకుని ముందుగా మనం ఇక్కడ ప్యాసివ్లోకి మార్చుకున్నాం. ఈసారి ఏం చేద్దామంటే ఏ గిఫ్ట్ ఆబ్జెక్ట్ 2 తీసుకుని ఇక్కడ మనం సెంటెన్స్ రాద్దాం. ఓకేనా, ఏ గిఫ్ట్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఏ గిఫ్ట్, లుక్ ఎట్ ది వెర్బ్. వెర్బ్ ఏ టెన్స్ లో ఉంది, సెంట్. సెండ్ ఏ వెర్బ్ లో ఉంది, సెండ్ ఏ వెర్బ్ లో తెలియాలంటే ఆ సెండ్ అనే వెర్బ్ కి ఫార్మ్స్ తెలియాలి, అదర్ ఫార్మ్స్ తెలియాలి. సెండ్, సెంట్, సెంట్ అంటే సెండ్ V1, సెండ్ V2, సెండ్ V3, సెండ్ సెంట్ సెంట్. కాబట్టి ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉందన్నమాట. ఎలా చెప్పగలిగాము, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. మనకి టెన్సెస్ అన్నీ కూడా మనకి మైండ్లో అలా స్ఫురణకు వచ్చేయాలి, వెంటనే స్ఫురణకు వచ్చేయాలి. అలా స్ఫురణకు రాకపోతే ఆ సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్లో ఉన్నదనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఏ గిఫ్ట్ సబ్జెక్ట్గా చేసుకున్నాం. తర్వాత ఏ వెర్బ్ కేసు చూస్తే వెర్బ్ ఏ టెన్స్లో ఉంది, పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. ఇక్కడ సబ్జెక్టు ఏ గిఫ్ట్ ప్రతి ఏకవచనంలో ఉందా బహువచనంలో ఉందా, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్, సింగులర్ ప్లూరల్ సింగులర్. సో పాస్ట్ సింగులర్ బి ఫార్మ్ ఏంటి, పాస్ట్ టెన్స్లో వజ్ అనేది సింగులర్ బి ఫార్మ్. పాస్ట్ టెన్స్లో వజ్ అనేది సింగులర్ బి ఫార్మ్, వర్ అనేది ప్లూరల్ బి ఫార్మ్. ఇక్కడ వెర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నది, ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ చేసుకుంటే గిఫ్ట్ ఒక బహుమతి ఏకవచనం కాబట్టి ఏం చేయాలి, సింగులర్ బి ఫార్మ్ యూజ్ చేయాలి. ఏకవచనం కాబట్టి ఏ గిఫ్ట్ వాజ్, సెంట్, సెంట్ 3 ఫార్మ్స్ ఏంటి, సెంట్, ఏ గిఫ్ట్ వాజ్ సెంట్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఏ గిఫ్ట్ అనేది ఒక వస్తువు కాబట్టి బికాజ్ ఏ గిఫ్ట్ ఈజ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ హ్యాస్ నో లైఫ్. సో అలాంటి వాక్యాల తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే బి ఫార్మ్ తర్వాత ఈ రెండో ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది కదా, ఎవరికి పంపించాము రెండో ఆబ్జెక్ట్ ఎవరికైనా, హిమ్. ఈ హిమ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ముందు ఈ బి ఫార్మ్ తర్వాత ఈ వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం తర్వాత బి ఫార్మ్ ఆబ్జెక్ట్ రెండో ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో
ఈ టు అనే వర్డ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఏ గిఫ్ట్ వాజ్ సెంట్ టు ఎవరికి, హిమ్, ఎవరికి పంపబడింది, అతనికి. ఏ గిఫ్ట్ వాజ్ సెంట్ టు హిమ్, ఎవరి చేత, యూజ్ ది ప్రిపోజిషన్ బై అండ్ హీ ఐ చేంజెస్ ఇంటూ మీ. అది ఏ గిఫ్ట్ వాజ్ సెంట్ టు హిమ్ బై. మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. ఈ సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఐ, వెర్బ్ ఏంటి, సెంట్, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ 1 హిమ్, ఆబ్జెక్ట్ 2 ఏ గిఫ్ట్. ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడ గమనించవలసింది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ 1 ఏంటి, ఒక పర్సన్, ఆబ్జెక్ట్ 2 ఏంటి, అది ఒక వస్తువు అన్నమాట. ఇక వస్తువు అనే ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువు అయిందో దాన్ని సబ్జెక్ట్ గా చేసుకుని రాసుకున్న తర్వాత ఏ గిఫ్ట్ రాసుకున్నాము, వెర్బ్ కేసు చూస్తే పాస్ట్ టెన్స్ అయింది. పాస్ట్ టెన్స్ లో ఏకవచనం మీ ఫార్మ్ ఏంటి, వాజ్. కాబట్టి ఏ గిఫ్ట్ వాజ్, వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం ఏంటి, సెండ్, సెంట్, సెంట్. ఏ గిఫ్ట్ వాజ్ సెంట్. ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ వస్తువు కనుక అయినట్టయితే దాన్ని సబ్జెక్ట్ గా చేసుకుని రాసుకున్న తర్వాత ఆ సెంటెన్స్ ఇక్కడ బి ఫార్మ్ తర్వాత వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం తర్వాత ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా, పర్సన్. ఈ పర్సన్ తో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ కి ఈ యొక్క వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపానికి మధ్యలో టు అనే ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. అది ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం. కాబట్టి ఏమైంది, ఏ గిఫ్ట్ వాజ్ సెంట్ టు హిమ్ బై. బై వాట్ ఈస్ బై, బై ఈజ్ ఏ ప్రిపోజిషన్. అది గుర్తుంచుకోవాలి. వాట్ ఈస్ బై అంటే బై ఈజ్ బై, షుడ్ నాట్ సే లైక్. బై ఈజ్ ఏ ప్రిపోజిషన్. అది తర్వాత ఈ సబ్జెక్ట్ ఏమిటి ఇక్కడ, ఐ, ఐ చేంజెస్ ఇంటూ మీ. ఐ అనేది ఏంటి, సబ్జెక్టివ్ కేసు, మీ అనేది ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్ కేసు. ఇది కర్తరి ప్రయోగము, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటే కర్మరీ ప్రయోగం ఉపయోగపడుతున్నాడు. సో ఏ గిఫ్ట్ వాజ్ సెంట్ టు హిమ్ బై మీ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ we write another sentence with another object. What is another object here, him. Him changes into he. I will tell you how the pronouns change into objects. He. Next, because this verb is in the same past tense, so sent in the past, so he singular, he was, past singular we form was, so he was, and he of the verb send, sent, sent. కాబట్టి he was ఏంటి, ఏం రాయాలి, సెంట్. ఏం పంపించబడ్డాడు, కదా ఏం పంపించబడింది, ఏ గిఫ్ట్. అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, ఏ గిఫ్ట్. he was sent ఏ గిఫ్ట్, ఏమా, ఏ గిఫ్ట్ బై. బై అనేది ఏంటి, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం, బై ఈజ్ ఏ ప్రిపోజిషన్. he was sent a gift by. I changes into me. ఇక్కడ అంటే యాక్టివ్ వాయిస్, పాసివ్ వాయిస్ లో, యాక్టివ్ వాయిస్ లో సింపుల్ సెంటెన్సెస్ అంటే చాలా సాధారణమైన వాక్యాల్లో, వాక్యంలో రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే, రెండు కర్మలు ఉన్నట్టయితే వాటిని సబ్జెక్ట్ గా మార్చుకునే, కర్తలుగా మార్చుకునే ఏ రకంగా రాయొచ్చు అన్న దానికి సంబంధించిన. ఓకేనా. ఇక్కడ ఇది సెంటెన్స్. ఇప్పుడు మనం ప్రొనౌన్స్ ఏ రకంగా మాట్లాడో చూసుకున్నాం. ఇది చాలా ఎసెన్షియల్. దీస్ ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్. హౌ ది ప్రొనౌన్స్ చేంజ్ ఇంటూ ప్యాసివ్ ఫార్మ్. సబ్జెక్టివ్ కేస్, ఆబ్జెక్టివ్ కేస్, possessive, possessive case. చూసుకోండి, మనం తెలుగులో విభక్తులు అంటాం కదా, విభక్తులు అంటే కేసెస్ అన్నమాట. ఇంగ్లీష్కి వచ్చేటప్పటికి కేసులు అంటాం. ప్రథమ విభక్తి, ద్వితీయ విభక్తి, తృతీయ విభక్తులు అంటే విభక్తులు. అంటే ఆ విభక్తులు తెలియకపోతే పదాలు ఉపయోగించడం కష్టమైపోతుంది, ఇబ్బంది అయిపోతుంది, అర్థాలు మారిపోతాయి, గంధాలు కూడా లేకపోతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఐ అనేది ఏంటి, ఐ సబ్జెక్టివ్ కేస్. ఐ ఈజ్ సబ్జెక్టివ్ కేస్ అండ్ మీ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్. ఐ నేను, మీ నన్ను. ఇక్కడ మై, దీన్నే మైన్, ఇక్కడ మైన్.
నా యొక్క, నాది. మై అంటే నాది, నా యొక్క అని అర్థం. అలాగే మైన్ అంటే నాది. ఇవి అర్థాలు కూడా తెలియాలి మనకి. తర్వాత వి అంటే మేము, మనము. వి అనే సబ్జెక్టివ్ కేస్కి అజ్ అనేది ఏంటి? ఆబ్జెక్టివ్ కేస్. అజ్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేస్. దీనికి పొసెసివ్ కేస్ ఏంటి? అవర్ లేకపోతే అవర్స్. మా యొక్క, మాది, మా యొక్క. ఓకేనా? నెక్స్ట్ యు. ఇక్కడ తమాషా ఏంటంటే సబ్జెక్టివ్ కేసులో కూడా యుఏ, ఆబ్జెక్టివ్ కేసు కూడా యుఏ. అంటే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా గమనించాలి మనం. ఒక వ్యక్తిని ఏకవచనంతో పిలవాలన్నా, లేదా సంబోధించాలన్నా, బహువచనంతో సంబోధించాలన్నా మనం ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగించాల్సి వస్తే యు. నువ్వు ఒక మంచి బాలుడివి, యు ఆర్ ఏ గుడ్ బాయ్. మీరు చాలా మంచి వ్యక్తి, యు ఆర్ ఏ గుడ్ మ్యాన్. చూసారా? మీరు అనడానికి యు అనే ఉపయోగించాము, నీవు అనడానికి యు అనే ఉపయోగించాము. అదే ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ ఉన్న చిన్న తమాషా అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ ఫామ్ యునే, ఆబ్జెక్టివ్ ఫామ్ యునే. అంటే సబ్జెక్ట్గా యు వచ్చిన రిమైన్స్ ది సేమ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ యు, యాజ్ యు. యు వస్తే ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో కూడా యు కింద మారిపోతుంది. కాబట్టి సబ్జెక్ట్ యు, ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ది సేమ్ యు. బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి పొసెసివ్ కేసులో ఎలా మారుతుంది? యువర్, నీ యొక్క, లేకపోతే యువర్స్. ఇక్కడ ఎపాస్ట్రఫీ అప్లై చేయకూడదు. అవర్స్ అన్నదానికి, యువర్స్ అన్నదానికి ఎపాస్ట్రఫీ అంటే ఆర్కి ఎస్కి మధ్యలో ఎపాస్ట్రఫీ అప్లై చేయకూడదు. ఓకే? నెక్స్ట్ హీ. హీ అంటే అర్థం ఏంటి? అతడు, అతను. ఎలా మారుతుంది? హిమ్, అతనిని, అతనికి మారిపోతుంది. ఇక్కడ ఎలా మారుతుంది? పొసెసివ్ కేసులో ఎలా మారుతుంది? హిజ్. హిజ్ అనేది ఏంటి? పొసెసివ్ కేస్. అదనమాట. దీని అర్థం ఏంటి? అతని యొక్క. ఓకేనా? నెక్స్ట్ షీ తీసుకోండి. షీ అంటే ఆమె. ఇక్కడ షీ దేని కింద మారుతుంది? హర్ కింద మారిపోతుంది. హర్, ఆమె, ఆమె. ఇక్కడ గమనించవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా హెర్ ఆబ్జెక్టివ్ కేసే, అలాగే హెర్స్ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ కేస్, పొసెసివ్ కేసు. సారీ, ఇక్కడ హెర్ పొసెసివ్ కేసు, హెర్స్ కూడా పొసెసివ్ కేసే. బట్ ఏ స్మాల్ కన్ఫ్యూజన్ హియర్ వి ఫైండ్ ద వర్డ్ హెర్ ఇన్ బోత్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ అండ్ ఇన్ పొసెసివ్ కేసు. మరి ఎలాగా? ఇది పొసెసివ్ కేసుగా ఉపయోగపడిందా? హెర్ అనేది పొసెసివ్ కేసు కింద ఉపయోగించబడిందా, లేకపోతే ఆబ్జెక్టివ్ కేసు కింద ఉపయోగించబడిందా అంటే అది ఎలాగో ఎగ్జాంపుల్లో మీకు నేను చెప్తాను తర్వాత. ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ దే. దే అంటే ఏంటి? వారు. దేనికి మారుతుంది? దెమ్, వారిని, వాని, వారిని. ఏమా? నెక్స్ట్ దెయిర్. THEIR, దెయిర్, వారి యొక్క, లేకపోతే THEIRS, దెయిర్స్, వారి యొక్క. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇట్ అనే ప్రొనౌన్ తీసుకోండి. ఇట్ ఇట్లానే ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ కూడా ఇట్స్ కింద మారుతుంది, ఇక్కడ ఇట్స్ కింద మారుతుంది. Why we have learned all these things, how they pronounce? Just you remember, these are all very important in our upcoming direct and indirect sentences, direct speech and indirect speeches. Next మనం చెప్పుకోబోయే డైరెక్ట్ స్పీచ్, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇవి చాలా అవసరం. అంటే వాస్తవానికి అన్నిటికీ అవసరమే, ఖచ్చితంగా అవి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ లో చాలా అవసరం. అలాంగ్ విత్ టెన్సెస్ తో పాటుగా ఇవి చాలా అవసరం అన్నమాట. వీటి మీద మనకు అవగాహన లేకపోతే, వీటిని సరిగ్గా మనం గుర్తించలేకపోతే మనం వాక్యాన్ని మార్చడం కష్టం అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి సబ్జెక్టివ్ కేస్ అంటే ఇది. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్, పొసెసివ్ కేస్. గుర్తించుకోండి. బేసికల్లీ దీస్ ఆర్ ప్రొనౌన్స్. వాట్ ఆర్ ప్రొనౌన్స్? ప్రొనౌన్స్ ఆర్ ద వర్డ్స్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్స్. నామవాచకానికి బదులుగా ఉపయోగించబడే పదాలనే మనం ఏమంటాము? ప్రొనౌన్స్ అంటాం. ఇక్కడ గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ప్రొనౌన్స్. బట్ సార్ అదేంటి సార్ ఇవన్నీ ప్రొనౌన్స్ అంటారంటే మీరు? ఇవే కదా ప్రొనౌన్స్ అంటే?
డిక్షనరీలో చూసినట్టయితే వాటికి ఇవే భాషా భాగాలు వీటిలో ప్రొనౌన్సింగ్ చెప్పబడతాయి. మరి ఇక్కడ ఏంటి, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ దట్ మేక్స్? ఇవన్నీ బేసికల్గా ఇవి మాత్రమే ప్రొనౌన్స్. వీటికి రూపాంతరం అంటే అదర్ ఫార్మ్స్ అనమాట. డెరివేటివ్స్ అంటే కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ అనే సబ్జెక్టు, మనం ఐ అనే సబ్జెక్ట్కి ఆబ్జెక్ట్ కేసు ఏంటి, మీ. మై అనేది ఏంటి, పొసెసివ్ కేస్, నా యొక్క. దట్ బిలాంగ్స్ టు మీ. సంథింగ్ బిలాంగ్స్ టు మీ, ఆర్ ఐ యామ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ సంథింగ్. నేను ఒక వస్తువుకి అధిపతిని అని చెప్పడానికి మైన్, నాది. ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం ఉదాహరణకి ఎవరైనా కలిసి వాట్ ఈజ్ ఐ అని అనుకోండి, ఏమని చెప్తాం మనం, ఐ ఈజ్ ఎ ప్రొనౌన్ అంటాం. బట్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్ యు వాట్ ఈజ్ మీ, మీ అంటే మీ అండి అమోషన్ సరే. మీ ఈజ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఆఫ్ ఐ. యు షుడ్ సే మీ ఈజ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఆఫ్ ఐ. మీ అనేది ఐ అనే సబ్జెక్టివ్ కేస్ కి ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ అని చెప్పాలి. మరి వాట్ ఈజ్ మై, వాట్ ఈజ్ మై, వై ఈజ్ మై ఈజ్ ఎ పొసెసివ్ కేస్ ఆఫ్ ఐ. ఐ అనే ప్రొనౌన్ కి మై అనేది ఒక పొసెసివ్ కేస్ అని చెప్పుకోవాలి. అలాగే వి అనే దానికి అస్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ అని చెప్పాలి. అవరు, అవర్స్ అనేది పొసెసివ్ కేస్ కింద. అలాగే యు అనేది ఆబ్జెక్టివ్ సబ్జెక్టివ్ కేస్ అయితే దానికి ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ యు కింద చెప్పుకోవాలి. నెక్స్ట్ యువర్, యువర్స్ ఆల్సో పొసెసివ్ కేస్ కింద చెప్పుకోవాలి. he అనే సబ్జెక్టివ్ కేస్ కి హిమ్ అనేది వాట్ ఈజ్ హిమ్ అంటే హిమ్ ఈజ్ ఎ ప్రొనౌన్ అండ్ హిమ్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఆఫ్ హి. తర్వాత హిజ్ పొసెసివ్ కేస్ ఆఫ్ హి. తర్వాత షీ ఈ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్, subjective case, she is a subjective case pronoun and it is a subjective case, and her is objective case of she, and her is of possessive case, and hers is also possessive case of she. And coming to the pronoun they is subjective case and them is objective case, and they and they is possessive case. In the same way it subjective case, it objective case, and it's a possessive case. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీటితో చాలా 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 పని ఉంది మనం, ఎందుకంటే గుర్తుంచుకోవాలి. వీటి మీద మనకు చాలా మనకి మంచి అవగాహన ఉండాలి. డిక్షనరీ తీసుకోండి, డిక్షనరీ తీసుకుని ఈ మై అనే వర్డ్ రెఫర్ చేస్తే మై అనే వర్డ్కి ఎదురుకుండా దానికి భాషా భాగం ఏమి ఇవ్వబడుతుంది, ఏడీజే అని ఇవ్వబడుతుంది, లేదా ఏ అని ఇవ్వబడుతుంది. ఏ అంటే ఎడ్జెక్టివ్ అనమాట, ఏడీవి అంటే యాడ్వర్బ్. దేనికి సార్ మీరు డిక్షనరీ రిఫర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందనగా మై అని చూసినట్టయితే దాని పక్కన మీనింగ్ ఇచ్చి నా యొక్క ఇచ్చేవాడు ఏమంటాడంటే ఏ అని ఇస్తాడు. ఏ అంటే ఏంటి, ఎడ్జెక్టివ్ విశేషణము. దేనికి సార్ శాస్త్రి గారేమో మై అంటే ప్రొనౌన్ అని చెప్పారు, ఇక్కడ ఎడ్జెక్టివ్ ఎలా అయిపోయింది, శాస్త్రి గారు తప్పు చెప్పారు, పుస్తకం తప్పు చెప్పారు కదా, శాస్త్రి గారే పొరపాటు పడి ఉంటారు. ఐఎమ్ నాట్ మిస్టేకెన్, యు ఆర్ నాట్ మిస్టేకెన్, ది బుక్ ఈజ్ నాట్ మిస్టేకెన్. ఇక్కడ నేను కానీ పుస్తకం కానీ మీరు కానీ పొరపాటు పడింది. అలా ఏంటంటే అవగాహన లేకపోవడం మీరే, నేను పుస్తకం కాదు, ఎలాగా చూద్దాం. ఇక్కడ బేసిక్గా ఐ అనే ప్రొనౌన్, కానీ ఈ మై అనేది ఏంటంటే ప్రొనామినల్ ఎడ్జెక్టివ్. ప్రొనామినల్ మై అంటే డిక్షనరీలో మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో మై అని రాయాలనుకోండి, వీ షుడ్ నాట్ రైట్ మై ఈజ్ ప్రొనౌన్. If you mention my is pronoun, you will be given 0 mark. Why? My is an adjective. If you write an adjective or a pronominal adjective, you are 100% correct. If you write my is a pronominal adjective, you will be 100% correct. చూసారా? ఎందుచేత మై అనేది బేసిక్గా ఐ అనే ఫామ్కి ఏ ప్రొనౌన్కి ఆ పొసెసివ్ ఫామ్ అయినా బేసికల్గా ఇది ఏమవుతుందంటే ప్రొనామినల్, పిఆర్ఓఎన్ఓ, ప్రొనామినల్ ఎడ్జెక్టివ్. అది అర్థమైందా? మై అని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలి, డైరెక్ట్గా మీరు ప్రొనౌన్ రాసేస్తే 0. మరి ఏం రాయాలి, ఎడ్జెక్టివ్ అని రాసినా కరెక్టే, ప్రొనామినల్ ఎడ్జెక్టివ్ అని రాసినా చాలా కరెక్టే. అర్థమైందా? ఎందుచేతనంటే బికాజ్ the main form, the original form of my is the word pronoun I. So my is a derivative of I is the pronoun, the basic form of the base form of I.
కాబట్టి ఇది బేసిక్గా ఐ ప్రొనౌన్ కాబట్టి దానికి థర్డ్ ఫామ్ ఏంటి పొసెసివ్ కేసు ఎడ్జెక్టివ్ మై కాబట్టి ఆల్ పొసెసివ్ కేస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఎడ్జెక్టివ్స్. పొసెసివ్ కేసులన్నీ కూడా విశేషణాల కింద పరిగణింపబడతాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా కనుక మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో మై కనిపించిన, అవరు అవర్స్ కనిపించిన, యువర్ యువర్స్, హిజ్ ఎర్రో హెర్స్, హెర్ అని కొంచెం గుర్తుంచుకోవాలి. హెర్ దగ్గర కనిపించిన తర్వాత చెప్తాను మీకు. హెర్స్ కనిపించిన, దెయ్యం దెయ్స్ కనిపించిన మీరు గుర్తించవలసింది ఏంటి? ఏమని రాయాలి? వాట్ హౌ టు యూ ఐడెంటిఫై ఎడ్జెక్టివ్ అని రాసినా కరెక్టే. లేకపోతే మీకు గ్రామర్ మీద బాగా అవగాహన ఉన్నట్లయితే ప్రొనామినల్ ఎడ్జెక్టివ్ కింద రాసిన 100% కరెక్ట్. ఇవి చాలా అవసరం. ఎందుకంటే గ్రామంలో ప్రతి అంశము ముఖ్యమైనదే. ఒక భాష మాట్లాడాలి అంటే దాని మీద మనకి వ్యాకరణం అంటే గ్రామర్, వ్యాకరణం మీద, పదజాలం మీద, పదాల మీద మనకి పూర్తి పట్టు అవగాహన ఉండాలి. లేకపోతే ఎదుటివాడికి మనం ఇట్టే దొరికేస్తాం. మనం మాట్లాడుతున్న పదాల్లో కానీ భాషలో కానీ ఎక్కడ వ్యాకరణ స్ఖలితములు కానీ అక్షర స్ఖలితాలు కానీ ఉండకూడదు అన్నమాట. అంటే సరే, ఇప్పుడు ఇట్లు మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక 2-3 మోడల్ చెప్పేసుకుందాం. అందులో ఏంటి? ఈ సింపుల్ సెంటెన్సెస్లో ఏ రకంగా ఆబ్జెక్టివ్ చేసి మనం అంతా చూసుకుందాం చెప్పేసుకుని ఈవేళకి మనం ముగిద్దాము. మళ్ళీ రేపు చూసుకుందాం. ఇవాళ మీకు ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను. మీరు ఇంటి దగ్గర మాత్రం ఖాళీగా కూర్చోకండి. ఈ యూట్యూబ్లో మీరు మన గ్రామర్ క్లాస్ చూస్తున్నప్పుడు, ఇంగ్లీష్ క్లాసే కాదు, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా చూస్తున్నప్పుడు మీరు దాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలి. అంతే తప్ప దుర్వినియోగం చేసుకోకండి. ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల మనం ఏంటంటే ఇంట్లో కూర్చుని పాఠాలు చెప్పుకుంటున్నాము. ఇంట్లో కూర్చుని పాఠాలు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకునే సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా జాగ్రత్తగా ప్రతి అంశాన్ని, అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా జాగ్రత్తగా నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే, చూద్దాం. చూడండి, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ సింపుల్ సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్. She told me a lie. She told me a lie. ఆమె నాకు ఒక అబద్ధం చెప్పింది. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? షీ. వెర్బ్ ఏంటి? టోల్డ్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? సారీ, షీ టోల్డ్ మీ ఏ లై. ఏ లై. ఆబ్జెక్ట్ 1, ఆబ్జెక్ట్ 2 గుర్తించుకోండి. ఆబ్జెక్ట్ 1 ఏంటి? ఏ లై. ఆబ్జెక్ట్ 1, 2 ఏంటి? మీ. అంటే ఇటు నుంచి చూస్తే ఆబ్జెక్ట్ 1 మీ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ 2 లై. ఇటు నుంచి చూస్తే ఇది ముందు, ఇది తర్వాత వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకుంటాం? మీ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇట్స్ ఎ పర్సన్, ఒక వ్యక్తికి సంబంధించింది. మరి ఇక్కడ ఏంటి? ఏ లై. ఇట్స్ ఏ థింగ్, ఒక వస్తువు అన్నమాట, ఒక భావన. ఇక్కడ చూసుకునేలాగా ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ 1 ఏంటి? మీతో మనం సెంటెన్స్ రాసేటప్పుడు, ప్యాసివ్ రాసేటప్పుడు ఏ రకంగా రాసుకుంటాము? Me, how did it change? Me, look at the sentence. Me is the objective case of I. So me changes into I. I. Next, look at the verb. Verb is in the past tense. How can you tell? Tell, told, told. కాబట్టి object B1, B2, B3. కాబట్టి object 1 we will rewrite the sentence taking the me as object 1 as subject. మీ అనే సబ్జెక్ట్ ని, మీ అనే ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ని మార్చుకుని అయ్యింది. నెక్స్ట్ వెర్బ్ టెన్స్ లో ఉంది, పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది. వాట్ ఈస్ పాస్ట్ సింగులర్ బి ఫార్మ్? వాజ్. కాబట్టి ఐ వాజ్. నెక్స్ట్ V3 ఏంటి? టోల్డ్. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ టెల్ ఈజ్ టోల్డ్. ఐ వాజ్ టోల్డ్. ఏంటి చెప్పబడ్డావు? ఏ లై. ఒక అబద్ధం చెప్పబడ్డావు. ఐ వాజ్ టోల్డ్ ఏ లై. ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్ బై యూస్ చేయాలి. ఐ వాజ్ టోల్డ్ ఏ లై బై. షీ చేంజెస్ ఇంటూ, హియర్ look at the sentence. She changes into objective case, her. A lie was told. I was told a lie by her. అర్థమైందా? ఇప్పుడు రెండు ఆబ్జెక్ట్ అయినటువంటి యొక్క ఏ థింగ్, ఇక్కడ దీని ఆబ్జెక్ట్ ని సబ్జెక్ట్ గా తీసుకుంటే ఏ రకంగా మనం చూద్దాం. ఏ లై పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఏ లై ఒక అబద్ధము కాబట్టి అది కూడా ఏకవచనం. ఏ లై వాజ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? బి ఫార్మ్ B3 ఆఫ్ ది వెర్బ్ టోల్డ్ ఈజ్ టోల్డ్. టెల్ ఈజ్ టోల్డ్. ఏ లై వాజ్ టోల్డ్. ఇక్కడే గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే మీకు ఇందాక చెప్పాను, అబౌవ్ సెంటెన్స్ ఐ టోల్డ్ యు.
we have to, when the sentence has two objects and object లో ఒకటి డైరెక్ట్ ఒక వ్యక్తిని సూచించే ఆబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు రెండవది ఒక వస్తువును సూచించే ఆబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ వస్తువును సూచించే ఆబ్జెక్ట్ ని సబ్జెక్ట్ గా చేసుకున్న తర్వాత ఈ బి ఫార్మ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనం ఈ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కూడా రాస్తామంటే వెర్బ్ యొక్క మూడవ రూపానికి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో టు అనే ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏ లైవ్ అయిపోయింది వాజ్ వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం టోల్డ్. ఏ లైవ్ వాజ్ టోల్డ్. ఇక్కడ రెండో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ మీ అనే ఆబ్జెక్ట్ కి టోల్డ్ అనే పాస్ట్ పార్టిసిపల్ మధ్యలో టు అనే వర్డ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఏ లైవ్ వాజ్ టోల్డ్ టు మీ, టోల్డ్ టు మీ బై I changes into she changes into her. A lie was told to me by her. ఇక్కడ వాస్తవానికి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లో టెల్ అనే వెర్బ్ తర్వాత టు అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు. కానీ ఇక్కడ ఈ భావంలో ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ప్రపోజ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ పర్సన్ గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కి ఇక వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపానికి మధ్యలో టు డెఫినెట్ గా తప్పు మాత్రం కాదు. వేరే సెంటెన్సెస్ లో వేరే కాంటెక్స్ట్ వేరే సందర్భంలో అయితే టెల్ తర్వాత టోల్డ్ తర్వాత అది టు అనేది తప్పు అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సింధు విల్ మేక్ యూ ది వెయిటర్ హస్ నాట్ వాటర్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ. The waiter has brought us coffee. చూడండి సబ్జెక్ట్ ఎవరు? The waiter. Verb ఏంటి? Has brought. Object 1 as object 2 coffee. గుర్తుంచుకోండి. నువ్వు కావాలంటే కప్ ఆఫ్ కాఫీ రాసుకోవచ్చు, ఎందుకు అవసరం లేదు, కాఫీ అంటే సరిపోతుంది ఏమో. ఇప్పుడు దీన్ని ఏ రకంగా మార్చుకుంటాం? ఆబ్జెక్ట్ 1 ఏంటి? అస్ సబ్జెక్ట్ గా చేసుకుంటే we కింద మారిపోతుంది. we వెర్బ్ టెన్స్ లో ఉంది, టెన్స్ నెంబర్ 3 లో ఉందన్నమాట. అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉంది. ఎలా చెప్పగలిగాము? ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ మోడల్ ఏంటి? ఫార్ములా ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ have or has plus V3 plus object. Subject the waiter, verb has brought, object ఏంటి? as coffee. సో ఇది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి? ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ చేసుకున్నాం, as చేంజెస్ ఇంటూ we. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ has అనేది ఇక్కడ ది వెయిటర్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి has ఉపయోగించుకున్నాం. కానీ ఆబ్జెక్ట్ as ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ గా we కి బహువచనం కింద ఎప్పుడైతే మారిపోయింది ఇక్కడ have కి రాసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇక్కడ ది వెయిటర్ అనేది ఏకవచనం కాబట్టి హ్యాస్ రాసుకున్నాము. కానీ అస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ గా చేసుకున్నప్పుడు we బహువచనం కింద మారింది కాబట్టి we తర్వాత have అనే బహువచన పర్ఫెక్ట్ బి ఫార్మ్ తీసుకోవాలి. we have AB లో కానీ AB లో have has had వస్తే PB లో వాటి తర్వాత BE and been యూస్ చేయాలి. కాబట్టి we have been వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం ఏంటి? ముందు దానికి 3 ఫార్మ్స్ తెలుసుకుందాం. bring, brought. మూడో రూపం కూడా brought. bring, brought. కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? we have been brought. ఏం తీసుకురాబడ్డాం మనం? ఒక కప్పు కాఫీ. we have been brought coffee by ఎవరి చేత? the waiter. we have been brought a cup of by the waiter. we have been brought coffee by the waiter. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? రెండో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? కాఫీ. కాఫీని సబ్జెక్ట్ గా చేసుకుంటే ఏ రకంగా మారుతుంది? కాఫీ ఏకవచనం బహువచనం? ఏకవచనం. కాఫీలో ఉండవు, కాఫీయే ఉంటుంది.
కాబట్టి కాఫీ హ్యాడ్, ఇక్కడ చూసారా వెయిటర్ సింగులర్ కాబట్టి హ్యాస్ వచ్చింది. ఇక్కడ వి అనేది బహువచనం ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ గా వి అనేది మారినప్పుడు బహువచనం వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడ కాఫీ సింగులర్ కాబట్టి ఇది కూడా దీని తర్వాత కూడా హ్యాస్ ఏ ఉపయోగించుకోవాలి. కాబట్టి కాఫీ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్, BROUGHT. రైటింగ్ అర్థమవుతుందా? మీరు నాతో రైటింగ్ అలవాటు పడాలి. ఒక్కటే మీకు మైనస్ పాయింట్ ఏమ్మా, ఎందుకంటే I have been in the habit of writing small letters, but I can't write more big letters what I have written, but I can write more small letters than what I have written. ఇంతకన్నా చిన్న అక్షరాలు రాయడం తప్ప బిగ్ అక్షరాలు పెద్ద అక్షరాలు రాయలేను. మీరు ఒక్కటి మాత్రం దాన్ని అడ్జస్ట్ అయితే నాకు మీకు ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఉండదు. ఓకేనా? సో కాఫీ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్, ఇక్కడ ఏం చేయాలి? టు అని యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా. ఇలాగా ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువు అయిందో దాని తర్వాత మనం వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం తర్వాత ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కి వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం మధ్యలో టు అనే వర్డ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి కాఫీ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ టు అస్, ఎవరి చేత? ద వెయిటర్, కాఫీ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ టు us బై ది వెయిటర్. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా? అది మిగతావి మనం రేపు చెప్పుకుందాం. మీరు గుర్తించుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి? సబ్జెక్టివ్ కేసు, ఆబ్జెక్టివ్ కేసు, పొసెసివ్ కేసులు. ఈ ప్రొనౌన్స్ అన్నిటిని కూడా మీరు బైహెడ్ చేయాలి. బైహెడ్ చేయడం కాదు, గెట్ దమ్ ప్రింటెడ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. మనసులో వాటిని ముద్రించేసుకోవాలి. బేస్ ఫార్మ్స్ ఏంటి, బేస్ ప్రొనౌన్స్ ఏంటి, వాటి ఆబ్జెక్టివ్ కేసులు ఏంటి, పొసెసివ్ కేసులు ఏంటి. ఈ పొసెసివ్ కేసులే వ్యాకరణ విషయాల్లో దేని కింద గుర్తించాలి? ప్రొనౌన్ కింద గుర్తించాలా, ఎడ్జెక్టివ్ కింద గుర్తించుకోవాలా అంటే ఎడ్జెక్టివ్ కింద గుర్తించుకోవాలి. ఇవన్నింటినీ కూడా తర్వాత మిమ్మల్ని అడుగుతాను, వాటి మీద మీకు ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను, రేపు చూసుకుందాం. ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం, కీప్ డూయింగ్ గ్రామర్ అండ్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సీ బాయ్స్, గర్ల్స్.